جی آپ تمام سامعین کا میں اپنے چینل پہ استقبال کرتا ہوں۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ ایک ایسے رائٹر کے سامنے رکھا ہوں جن کا نام ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ آپ کسی بھی مقابلہ ذاتی امتحان میں بیٹھنا چاہتے ہیں، کمپٹیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں اردو لینگویج سے، تو رائٹرز کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے منشی پریم چند جی کے سر سید احمد خاں کے حالات کو یعنی حیات و خدمات کو پیش کیا ہے۔ آج یہ تیسرے نمبر پر رکھا ہم نے مرزا فرحت اللہ بیگ کو۔ یہ جناب ایسے سپر اسٹار رائٹر ہیں کہ انٹر کلاس کے چیپٹر 1 انہی کے نام سے شروع ہوا ہے۔ سبق کا نام تھا نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ امتحان میں یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کسی بھی امتحان میں کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری ان کی زبانی کیا ہے، آپ لکھیں گے ٹک لگائیں گے خاکہ ہے۔ یہ جناب کیا ہیں، یہ شاگرد ہیں اور نذیر احمد جو ہے ان کے استاد محترم ہیں۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کی قابلیت کے اوپر ایک اپنے دل کی خوشی کو اظہار کرنے کے لیے اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا ہے، جس کا نام پڑا ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ بہرکیف تو آپ کو یہ رائٹر کے بارے میں جاننا ہے جو آپ کے امتحان کے لیے بہت قابل دید ہوگا، خاص طور سے جو ٹیٹ، اسٹیٹ، بی پی ایس سی یا کسی بھی ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں تو کون سے رائٹر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائیں گے، اس کی کوئی مشکل ہے کہنا، لہٰذا ہر ایک کے بارے میں جو آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیلس پڑھنا ہوگا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جو میں آپ کو پڑھاؤں گا ایک بار پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کو پڑھنا نہیں پڑے گا، جادوئی ویڈیو ہوگی اور اثر کرنے والی ویڈیو ہوگی۔ دیکھیے ہمیں کسی رائٹر کے بارے میں کیا پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں آپ کو 8 چیزیں پڑھنی ہے، زیادہ پڑھنا ہے تو 8 پڑھنا ہے۔ نمبر 1 ان کی پیدائش کب ہوئی، نمبر 2 پیدائش کہاں ہوئی، نمبر 3 ان کے والد کا نام کیا ہے، اگر دیا ہے بک میں چیپٹر میں تو ان کے والدہ کا نام کیا ہے، پھر یہ پوچھنا ہے ان کا انتقال کب ہوا، اور یہ بھی جاننا ہے کہ انہوں نے کتابیں کون کون سی لکھی ہیں اور کس کس ایوارڈ سے وہ نوازے گئے ہیں۔ بس یہ 8 چیزوں کو اگر آپ جان لیتے ہو تو ہر رائٹر کے بارے میں تو کسی بھی امتحان میں سینہ تان کر کے آپ لکھ کر کے اور گول فار کر کے آپ آؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جانیں گے آج مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں، سنیے گا ڈیٹیل سے۔ سب سے پہلے مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی تو دلی میں۔ کہاں ہوئی؟ دلی میں۔ سوال نمبر 1 میں آپ کو یہیں پہ آبجیکٹیو سالو کرا دوں گا، یقین مانیے اس انداز سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے حیات و خدمات مصنفین کا، رائٹرز کے بارے میں، رائٹرز کے جیونی کے بارے میں، کہ دوبارہ آپ کو کسی چینل پہ جاننے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی اگر واقعی آپ صبر شکر سے کام کریں گے تب۔ نمبر 1 فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی، جواب دلی میں۔ 2 پیدائش کب ہوئی، 1884 میں۔ یاد رکھیے گا ایک جگہ 1885 بھی آتا ہے، آپ کو اس NCERT کی بک ہے، دیکھیے گا NCERT کی جو بک ہے جس کو BPSC نے کنڈکٹ کرانے کا ہے امتحان کو، اس نے کہا اس کے بک میں ہے کیا 1884۔ یاد رکھیے کتاب کا نام ہے نوائے اردو، کہتے ہیں نوائے اردو، جس میں آپ کو فرحت اللہ بیگ کا جو چیپٹر آپ پڑھیں گے تو اس میں صاف ڈیٹیلز دیا ہوا ہے کہ 1884 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یقین نہیں ہے تو پیج کھولیں گے، پیج نمبر آپ کو ملے گا 59 میں آپ کو ڈیٹیلز ملے گا کہ 1884 میں، لیکن آپ وہی جب کھولیں گے NCERT کا بک جو کلاس بہار بورڈ کا انٹر میں، وہاں لکھا ہے 1885۔ تو یاد رکھیے گا BPSC میں آپ بیٹھ رہے ہیں، BPSC آپ کا ایگزام لینے جو جا رہا ہے NCERT کی ہی طرز پہ لے گا، تو آپ کو 1884 پہ ٹک مارنا ہے۔ بہار بورڈ کا ایگزام دے رہے ہیں کوئی بھی چیز تو آپ کو 1885 پہ ٹک مارنا ہے۔ کلیئر بول رہا ہوں کہ آپ کو نوائے اردو جو کلاس 10ویں جماعت کی ہے، نوائے اردو جو آپ کے کلاس 9ویں جماعت کی ہے، اس میں لکھا ہے 1884، اور جو انٹر کی کتاب ہے کہکشاں اس میں لکھا ہے 1885۔ کلیئر بول دے رہا ہوں آپ کے۔ تو دیکھیے کہ پیدائش کہاں ہوئی، دلی میں ہوئی، اور کب ہوئی، 1884 میں NCERT کے طرز کے مطابق۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ پھر سوال بن سکتا ہے کہ ان کی ابتدائی یعنی کہ شروعاتی تعلیم کہاں ہوئی، تو بتائیں گے ان کی شروعاتی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ ویڈیو کچھ لمبی ہوگی لیکن ایک ایک چیز کو میں آپ کو ڈیٹیلز یہاں دکھا دوں گا، مکتب میں ہوئی۔ اس کے بعد حاصل کرنے کے بعد ہندو کالج سے 1905 میں BA پاس کیا۔ سوال بنے گا مرزا فرحت اللہ بیگ نے
ने BA पास कहाँ से किया? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने BA पास कहाँ से किया? आप जवाब देंगे BA पास हिंदू कॉलेज से किया। फिर पूछ सकता है उन्होंने BA कब किया? तो 1905 में किया। ये तमाम सवालात इम्तिहान में आपसे पूछे जा रहे हैं। 1907 में वो हैदराबाद आ गए और मुख्तलिफ़ मुलाजिमतों पर मामूर रहे, यानी कि खिदमत करते रहे। कभी कुछ काम किया, पेट के लिए लुट करता ही है, बेचारे भी करते रहे। और तरक्की करते हुए असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसी कहता है कि अल्लाह ताला किसी के मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर मेरी वीडियो को बढ़ावा मिलेगी, मेरी वीडियो आगे बढ़ेगी। आप मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह इम्तिहान में ज़रूर आप कामयाब भी होंगे। तो किसी की मेहनत को अल्लाह ज़ाय नहीं करता है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लाह ला यज़िउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला अच्छे काम करने वाली मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। 1919 में उन्होंने अपना सबसे पहला मजमून रसाला अफादा आगरा में लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फ़रहतुल्लाह बेग ने सबसे पहला अपना मजमून यानी रसाला किस नाम से निकाला और कब निकाला? तो 1919 में। ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। और 1923 में वह बाकायदा मज़ामीन लिखने लगे। 1923 से पूछ सकता है इम्तिहान में कि फ़रहतुल्लाह बेग बाकायदा मजमून नगारी या मजमून कब से लिखने लगे? आप जवाब देंगे कि 1923 से। पहला 1919 में और बाकायदा हर तौर पे आप 1923 से लिखना शुरू करें। उन्होंने तनकीद, अफसाने और सवाने हयात, माशरत, अखलाक हर मौजू पर कुछ ना कुछ लिखा है और अच्छा लिखा है, लेकिन उनके मज़ाहिया मज़ामीन सबसे ज़्यादा कामयाब हुए हैं। पूछ सकता है इम्तिहान में कि सबसे ज़्यादा उनके कौन से मतलब के मजमून करामद हुए हैं? मज़ाहिया मजमून। कौन से मज़ाहिया मजमून? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन 7 जिल्दों में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन कितने जिल्दों में है? तो बोलेंगे उनके मज़ामीन 7 जिल्दों में। कितने में है? 7 जिल्दों में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाया हो चुके हैं, मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाया हो चुके हैं। ठीक है। नज़म का मजमुआ मेरी शायरी के नाम से छप चुका है। नज़म का एक मजमुआ है, ठीक है, वो क्या है? मेरी शायरी के नाम से छप चुका है। पूछ सकता है कि उनकी शायरी के नज़म का नाम क्या है? तो मेरी शायरी। उनमें मज़ाहिया रंग भी नुमाया है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको याद करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हंसने और हंसाने के कोई उसूल मुकर्रर नहीं हो सकता है। तमाम मज़ाह नगार अपना अंदाज़ जुदा रखते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का भी एक मखसूस रंग है जिसे अज़मतुल्लाह बेग ने खुश मज़ाकी कहा है। खुश मज़ाकी कह के मौक़े कम और तबस्सुम के ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। उनके यहाँ ऐसा इंबसात मिलता है जिसे देर पा कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के यहाँ दिलचस्पी के कई सामाने हैं। उनकी मज़ाह नगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा मुहावरात का लुत्फ़ पाया जाता है। अक्सर ऐसे मुहावरात और अल्फाज अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लिए लोग गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं। ज़ेर नज़र मज़मून उनकी खुसूसियात हैं। जी, आपने उन तमाम चीज़ों को देखा कि मिर्ज़ा, फिर आपको मैं नज़रसानी करा दूँ, इसमें सवाल कौन कौन से बन रहे हैं इम्तिहान के लिए, सुनिएगा ध्यान से। इनमें सवाल बन रहे हैं, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? 1। कहाँ हुई? 2। इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? 3। उन्होंने BA कहाँ से किया? 4। कब किया? 5। और हैदराबाद कब गए? 6। और इसके बाद है कि उन्होंने पहला सबसे अफसाना किस नाम से लिखा, रसाला लिखा और कब लिखा? उसके बाद 7 और 8 में है उन्होंने बाकायदा मज़ामीन लिखना कब शुरू किया। ये तमाम चीज़ें आपको याद कर लेना पड़ेगा, जिससे मुकम्मल तौर से इम्तिहान में आपका फ़ायदा हो जाएगा। और साथ में लास्ट में कितना होगा? उनका इंतकाल 1947 में जंग आज़ादी के मौके पर इनका इंतकाल हुआ है। ये वो तमाम चीज़ें थीं जो हमने आपको डिटेल्स दिया। यकीन जानता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस तरह डिटेल्स अलग अलग करके शायद कम लोग आपको देते होंगे। 1 से 2 बार वीडियो सुनने के बाद से या उसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे या उसको नोट कर लेंगे, नहीं होता है तो हमसे अब PDF भी आप ले सकते हैं। रब्ता करके इंशाल्लाह आपको 8 से 9 तमाम चीज़ों को बिल्कुल सिलसिला से पढ़ाऊँगा। फिर मिलता हूँ किसी ख़ास टॉपिक पे, किसी मुम्तहिन या किसी मुसन्निफ़ के हालात व ख़िदमत लेकर के। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।